ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا 2 روزہ بحرین کا اہم سرکاری دورہ، جہاں وزیراعظم شہباز شریف کی بحرین کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی، جس میں سیاسی، دفاعی، اقتصادی، ثقافتی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شاندار استقبال پر ہم بن عیسیٰ کا شکریہ ادا کیا اور دیرینہ خیر سگالی کو سراہا۔ بحرین کے بادشاہ کی جانب سے شہباز شریف کو اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف بحرین سے نوازا گیا۔ کہا بحرین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قائد اعظم نے بحرین کی قانونی نمائندگی کی۔ ہمارے ریکارڈ کی دستاویزات کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح بحرین کے وکیل رہے۔ ادھر منامہ میں قصر القصیبیہ آمد پر شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کی بحرین کے ولی عہد شہزادہ سلمان بن حامد الخلیفہ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ خطے کی سلامتی، باہمی دلچسپی کے امور، اقتصادی تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاک بحرین تجارت کو موجودہ $550 ملین سے بڑھا کر $1 بلین تک لے کر جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی اکیلا مجرم نہیں، اس کو لانے والے بھی برابر کے شریک ہیں۔ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے والے خود چور ثابت ہوئے۔ فتنہ فساد، جلاؤ گھیراؤ کے ماحول میں کون سی قوم ترقی کرتی ہے؟ ہم نے عوام خدمت کا ریکارڈ قائم کیا، پاکستان کو اخلاقی معاشرتی دیوالیہ پن سے بچایا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید، کہا گزشتہ دور حکومت میں ایک بھی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا، ملک میں صرف تباہی آئی، بد تہذیبی کا کلچر عام کیا گیا، خارجہ امور کا دیوالیہ نکالا گیا، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں، ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ ترقی کی رفتار جاری رہتی تو آج دنیا میں ہمارا ایک مقام ہوتا۔ لاہور میں نواز شریف کے ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والے 9 منتخب ارکان اسمبلی سے خطاب، انہوں نے کہا کہ 9 منتخب اراکین اسمبلی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے جھوٹ، گالم گلوچ، بدتمیزی، بد تہذیبی اور فتنے کو شکست ہوئی۔ ہمیں موروثی سیاست کا تانا دینے والوں کے اپنے اہل خانہ بھی الیکشن میں کھڑے تھے۔ عوام نے نفرت کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ عوام کو سمجھ آ گئی ہے اب کوئی کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیاسی حریفوں پر تنقید، بولی کہ عوام نے ایک بار پھر خدمت کی سیاست کو ووٹ دیا، میاں والی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ نون لیگ نے کبھی بھی سیاسی عمل سے انکار نہیں کیا، ہمیشہ مشکلات کا بہادری سے سامنا کیا۔ تمام حلقوں میں کارکنوں نے سخت محنت کی۔ میاں محمد نواز شریف اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ ایک اور وعدے کی تکمیل، ایک اور خواب کی حقیقت۔ بے گھر لوگوں کے لیے پاکستان کے پہلے اور منفرد اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کا آغاز ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی درخواست پر بٹن دبا کر زمین اپنا گھر کا ڈیجیٹل افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اٹک کی خاتون رخسانہ بی بی کو خود فون کر کے پلاٹ نکلنے پر مبارکباد پیش کی۔ نواز شریف نے بھی رخسانہ بی بی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، دوران مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ 3 مرلے کا مفت پلاٹ حاصل کرنے والے گھر بنانے کے لیے 15 لاکھ قرض حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ 15 لاکھ قرض 9 سال میں 14,000 ماہانہ آسان اقساط میں ادا کرنا ہے۔ کھوکھلے نعرے نہیں، وعدوں کی حقیقی تعبیر پیش کر رہے ہیں۔ اور بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو ریلیف مل گیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے علیمہ خان کو عارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا کر دیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی۔ دوران سماعت علیمہ خان نے استدعا کی کہ ہمارے وکیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں، ہمیں جانے کی اجازت دی جائے، جس پر پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے کہا کرمنل پروسیجر کی سیکشن 351 کے تحت ملزمہ عدالتی تحویل میں ہے۔ علیمہ خان عدالت سے باہر نکلے تو خواتین پولیس اہلکار انہیں تحویل میں لے کر عدالت کے اندر لے گئیں۔ عدالت نے کہا کہ ملزمہ عدالتی احاطے سے باہر نہ جائے، جبکہ علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک بھی عدالت پہنچ گئے۔ بعد ازاں علیمہ خان نے 10 لاکھ روپے مالیت کے 2 ضمانتی مچل کے عدالت میں جمع کروائے، جس پر عدالت نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے وکلا صفائی کی استدعا پر مزید سماعت 1 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی کی الیکشن کمیشن طلبی نوٹس کے خلاف کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور شہرناز کی درخواستیں خارج کر دیں۔ تفصیلی فیصلے بعد میں جاری کیے جائیں گے، جبکہ وزیر اعلیٰ کو ایبٹ آباد ہری پور جلسے تقریر پر طلبی نوٹس جاری کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے الیکشن کمیشن نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس پر وزیر اعلیٰ نے الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف کارروائی سے روکنے کی استدعا کی تھی۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वाले भगोड़े बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं। वज़ीर दिफा ने एक्स पर जारी बयान में लिखा कि बानी PTI की जमात बैरून मुल्क जो उनके रहनुमा है वो सख्त तनकीद करते हैं और मुल्क से भागे हुए भगोड़े हैं और पहले पाकिस्तान को लूट कर गए और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा बटोर कर पुरतैश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर उनमें जुर्रत है तो पाकिस्तान आए, ये सियासी जंग यहाँ लड़े। यूरोप में पाकिस्तान के लिए GSP प्लस सहूलत के खिलाफ लॉबिंग करके ये अनासर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। वज़ीर दिफा ने कहा सियासी आजमाइश बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने भी देखी मगर कभी वतन के मफादात को निशाना नहीं बनाया। सियासी लड़ाइयाँ पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़े और उसकी कीमत भी अदा की, लेकिन रियासत और कौम को नुकसान पहुँचाने का सोचा तक नहीं। खबर यह है कि इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज के केस में PTI रहनुमा उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया है। अदालत ने उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म देते हुए जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस की समाअत की। मुसलसल तलबी के बावजूद उमर अयूब अदालत में पेश नहीं हुए थे। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी के दफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। और अब आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा ने GHQ का दौरा किया, जहां शुरा को पाकिस्तान की इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के वफ्द ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने शुरा को खित्ते की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात के हवाले से बताया। खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि शुरा को स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात और मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों से भी आगाह किया गया। सरहदी इंतजामी उमूर, गैर मुल्कियों की वापसी के हवाले से इकदामात बारे भी बताया गया। मुल्क की मफाद के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए उठाए गए इकदामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना था कि वर्कशॉप की शुरा में पार्लियामेंटेरियन, सिविल और फौजी अफसरान शामिल थे। सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज इन मकासद पर किसी भी सूरत हाल में समझौता नहीं करेगी। पाक फौज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें बड़ी अहमियत रखती हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के एजाज़ में जॉइंट स्टाफ हेड क्वार्टर्स में अलविदाई तकरीब का इनकाद हुआ। तकरीब में साबिक जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की 4 साल अस्करी खिदमात पर शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटजिक हालात में मजबूत दिफा कौमी सलामती की बुनियादी सतून है और कौम का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। अफवाज पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए तैयार है। अलविदाई तकरीब में जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने मुलाकात की, जिसमें दो तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर दिया गया, जबकि खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदादी दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। इस मौके पर ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का कहना था कि पाकिस्तान का खित्ते के अमन में किरदार इंतहाई अहम है। ईरान पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करना चाहता है। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी से अमरीका के कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन के बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। रुकन कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी और अमरीका के कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन के दरमियान पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद फ़रोग़ पर बातचीत की गई। समाजी माशी तरक्की, सेहत आमा, फलाह बहबूद के शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल हुआ। आसफा भुट्टो के हमरा सूबे वज़ीर सेहत डॉक्टर अजहर अफजल पेशो हो, सेनेटर शरी रहमान और सेनेटर कुर्रतुलैन मरी भी मौजूद थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारतीय फिल्म एक दिन के सीएम के चर्चे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने वाले जज नासिर जावेद राना को काम से रोकने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया, जबकि दौरान समाअत चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि मैं एक दिन ने भी भारतीय फिल्म देखी थी, वो का सीएम जो सबको मुअत्तल करता रहता है। सेशन जज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की 2004 की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में दरखास्त गुजार के दलाइल मुकम्मल हो गए। दौरान समाअत वकील रियाज हनीफ राही ने कहा कि 7 नवंबर को पिटीशन पर नंबर लगा, आज 26 हो गई, अब तक तो फैसला हो जाना चाहिए। आप चीफ जस्टिस हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, ये जुडिशरी का मामला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोकर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपको सुन लिया, इस पर ऑर्डर पास करेंगे। क्यों ना मामला हाई कोर्ट की इंस्पेक्शन टीम को भिजवा दिया जाए, क्योंकि सेशन कोर्ट के जजेस का मामला इंस्पेक्शन टीम को भिजवाया जाता है।